الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 2 من شهر الله المحرم لعام 45 و400 وألف للهجرة، الموافقة 19 من شهر يوليو لعام 23 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد، وما زلنا في الباب 68 بعد 200 الذي هو بعنوان البغي، وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث 90 بعد 500، ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل القراءة مع الحديث الذي يليه. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette deuxième nuit du mois de Muharram de l'an 1445, c'est-à-dire le 19 juillet 2023, comme chaque mercredi soir. Nous nous réunissons afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qu'il a consacré à l'évocation des bienséances. Et nous sommes arrêtés, nous sommes toujours dans le 268e chapitre de ce livre-là, qui traite de la transgression. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernier cours à la lecture du 590e hadith de ce livre. Et nous reprenons cette nuit ensemble, Inch'Allah, avec le hadith suivant. Samillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكر بن عبد العزيز عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. بارك الله فيك. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب كلها يؤخر الله عز وجل منها، أي من عقوبتها، يعني لا يعاقب الله سبحانه وتعالى مرتكب الذنب على الفور، وإنما يمهله ويؤجله، والغرض من تأجيله وتأخيره أن يجعل له فرصة ليتوب وليعود. وكذلك يجعل الله لا يعجل الله تبارك وتعالى عقوبته لغرض آخر، وهو ألا يريد أن يخفف عنه العقوبة في الآخرة، لأن المعاقب قد يجد في عقوبته تخفيفا أو ربما تكفيرا له من سيئاته، وهذا على حسب السيئة المرتكبة. وعلى كل، فالأصل والقاعدة أن الله تبارك وتعالى لا يعجل بالعقوبة على المذنب، وإنما يؤخرها إلا إذا أراد من صاحب المعصية أن يتوب، وإما أن يريد أن يعفو عنه في الآخرة فلا يعاقبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإما أن يؤخر العقوبة له في الآخرة فقط، وإما أن يعاقبه في الدنيا والآخرة. هذه هي الحالات الممكنة لصاحب الذنب، طبعا بعضها إذا لم يتب. قال عليه الصلاة والسلام: إلا البغي، فثمة استثناءات 3 ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. إلا البغي، والبغي هو التعدي على الغير بغير حق، التعدي على الغير بغير حق، إما عن طريق الكلام أو الفعل أو عن طريق مساعدة من أراد أن يعتدي عليه،
فالبغي له طرق شتى وعقوق الوالدين وسبق معنا أن العقوق بمعنى القطيعة لأن عقى يعق بمعنى قطع وعقوق الوالدين عبارة عن عدم إكرامهما وطاعتهما أو قطيعة الرحم ألا يصل ما أمر الله به أن يوصل فيقطع ما بينه وبين أقاربه وهم أقرب الناس إليه وهم من يجتمع معه في الرحم والرحم أي بطن الأم أو بطن الأنثى فكل من كانت لك صلة بينك وبينه بحسب بطن أنثى من إناث أقاربك فله حق عليك في الصلة يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت وكون الله عز وجل يعجل لصاحب هذه المعاصي الثلاثة العقوبة قبل الموت لا يعني أنه يعافى عنها في الآخرة ولا يعني أنها تدفع عنه البلاء في الآخرة بل يعاقبه الله تبارك وتعالى مرتين والعياذ بالله لأن من الذنوب ما عظمتها شديدة وأشد من أن يكفر عنها بلاء واحد. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit tous les péchés, kullu dhunub ou kullu dhunubin yuakhiru Allahu minha ma sha'a ila yawm al-qiyamah. Allah azza wa jal retarde de ces péchés-là ce qu'il veut jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'il veut dire par retarde ce qu'il veut? C'est-à-dire qu'il retarde la punition, il retarde le châtiment. Donc on comprend de cette phrase-là plusieurs choses. La première, c'est que le péché entraîne une punition. C'est la base. Et cette punition-là sera proportionnelle à la hauteur du péché accompli. Ensuite, on comprend aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans son immense grâce et miséricorde, ne nous punit pas pour les péchés qu'on accomplit au moment où on les accomplit. Mais il nous laisse du temps. Il retarde la punition. Ce retard a plusieurs objectifs. Le premier, avant toute chose, c'est de permettre à la personne de se repentir et donc de ne pas subir la punition ni ici-bas et ni dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مرة أو مرتين ثم لا يعودون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Ne voit-il pas qu'ils sont éprouvés chaque année une ou deux fois, ensuite ni ils ne se repentent, ni ils ne réfléchissent, ni ils ne se souviennent. Donc le but d'être touché par l'épreuve est de se repentir. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Le mal s'est répandu sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli, afin qu'il leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont accompli et qu'ils reviennent. لعلهم يرجعون. Donc Allah, il veut qu'on revienne. Il a dit subhanahu wa ta'ala ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Allah n'a que faire de votre punition si vous êtes reconnaissant et que vous croyez. Donc celui qui se repent, Allah ne le punit pas. Et Allah Ta'ala donc retarde la punition dans le but de nous laisser le temps de nous repentir et donc d'y échapper. Subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un des objectifs. Tout dépend de la personne et tout dépend du péché. Il y en a d'autres pour qui le châtiment est retardé dans l'au-delà. Il a dit yu'akhiru Allahu minha ma sha ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, il y a plusieurs éventualités. La première, c'est qu'il le punisse dans l'au-delà. La seconde, c'est qu'il ne le punisse pas dans l'au-delà. Ça veut dire qu'il ne le punira ni ici-bas,
ni dans l'au-delà. Et la troisième, c'est qu'il le punisse ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est à ça que le prophète fait référence dans cette narration, alayhi salatu wassalam. Donc c'est cette qaïda, elle est kulliya, elle est amma, elle est générale. Elle concerne tous les péchés. Il y a aussi une autre éventualité qui justifie le retard de la punition, c'est al-istidraj. Al-istidraj, qu'est-ce que c'est? C'est l'acheminement. C'est quand Allah Ta'ala, il te fait suivre un chemin précis. Il te fait suivre un chemin précis parce qu'il veut t'emmener quelque part de précis. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Et ceux qui n'ont pas cru en nos signes, nous les ferons suivre un chemin sans même qu'ils ne s'en rendent compte, sans même qu'ils ne le sachent. C'est quoi ce chemin-là? Al-insan يذنب ثم يذنب فيزيد الله تعالى عليه من نعمه فيخيل إليه أنه من أولياء الله المقربين. لماذا؟ لأنه كلما عصى الله زاد الله عليه من فضله. والغرض ماذا؟ أن ينسيه التوبة وأن ينسيه الرجوع إلى الله ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Donc l'istidraj, c'est quoi le but? C'est quoi le principe, pardon? C'est que plus la personne fait des péchés, plus Allah Azza wa Jal le comble de ses bienfaits. Alors qu'on a saisi qu'Allah comble de ses bienfaits celui qui lui obéit et qu'il prive celui qui lui désobéit. Mais ce genre de pécheur n'est pas comme les autres. Et lui, quand il pêche, eh bien Allah ne le punit pas et ne le prive pas, au contraire, il lui rajoute de ses bienfaits. Et donc ainsi, il lui fait suivre un chemin. C'est quoi ce chemin-là? C'est lui faire oublier le repentir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il se dit lui? Il se dit, moi je désobéis à Allah, et Allah il me comble de ses bienfaits, et Allah il me rajoute de ses cadeaux. C'est qu'Allah il m'aime. C'est que je suis un pieux, un saint, un allié d'Allah Ta'ala rapproché. Je peux donc faire ce que je veux, je n'ai rien à craindre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il pêche et ne se repent pas. Et c'est quand il oublie le repentir, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. Jusqu'à ce qu'ils oublient de se repentir, nous les saisîmes subitement. Nous avons fait s'abattre sur eux notre punition subitement, soudainement. بغتة فإذا هم مبلسون. Et les voici désespérés. Après avoir atteint le stade ultime de la sécurité, ils furent frappés par la punition et sombrèrent dans le désespoir. Et bien entendu, celui-là, donc il va arriver à ce point où Allah va faire descendre sur lui sa punition, quand il aura oublié pourquoi. S'il ne veut plus pourquoi. Il va être là, mais Ya Rabbi, pourquoi? Comme malheureusement beaucoup de gens ont tendance à dire quand ils sont touchés par des épreuves. De se remettre en question. Eh bien, c'est le jugement d'Allah qui remet en question. Ya Rabbi, pourquoi? Subhanallah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. On n'interroge pas sur ce qu'il fait. C'est eux qui seront interrogés. Wa rabbuka dhul hikmati al-baligha. Et ton Seigneur est le détenteur de la sagesse absolue. Donc s'il le fait, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Wa rabbuka tanazzaha 'ani dhulm. Et ton Seigneur, il s'est exempté, il s'est sanctifié d'être injuste, de faire de l'injustice. Donc ce qu'il fait, c'est avec sagesse et c'est dénué d'injustice. Donc si ça te touche, c'est que tu le méritais. Mais le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que tu ne t'es pas repenti que tu ne sais même plus pourquoi ça t'est tombé dessus. Il est là le problème. Ala kulli hal. Donc là, on a évoqué plusieurs éventualités. La première, tu fais un péché, tu t'en repens, Allah ne te punit ni ici-bas ni dans l'au-delà. La deuxième, tu fais un péché, tu ne t'en repens pas. Donc, petit a, il te punit ici-bas et pas dans l'au-delà. Petit b,
il ne te punit pas ici-bas, mais il te punit dans l'au-delà. Petit c, il te punit ici-bas et dans l'au-delà. Tout dépendra du péché accompli. Et il existe un dernier cas, c'est celui qui fait le péché, et il ne s'en repent pas, et Allah il ne le punit ni ici-bas ni dans l'au-delà. كيف ذلك؟ لأن له من الحسنات ما جعل الله عز وجل قد عفى عنه وغفر له. وذنبه الذي ارتكبه دون الشرك فهو تحت المشيئة. إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. Et le dernier cas, c'est qu'il fait un péché, il ne s'en repent pas, et Allah ne le punit ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'il soit a des bonnes actions qui ont effacé ce péché-là, hein, dans le hadith, et fait suivre le péché par la bonne action, il l'effacera. Les bonnes actions font partir les mauvaises. Ou bien, ce péché qu'il a accompli, dont il ne s'est pas repenti, est inférieur et donc à l'association, et il est soumis à la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il le pardonne. S'il veut, il ne le pardonne pas. Donc, voilà tous les cas évoqués par rapport à la punition. Et là, tu comprends pourquoi, des fois, il y a des gens qui te disent « Moi, je fais des péchés, Allah, il ne me punit pas. » ولكن يا أخي اعلم أن العقوبات أشكال وأنواع. فقد يعاقب المرء من حيث لا يشعر. فهو يعاني ويقاسي أشد العقوبة وهو لا يدري. Il y a des gens qui vont te dire « Moi, je fais des péchés, mais je ne suis pas puni. » Sache, cher frère, que les punitions ont plein de formes elles sont de plein de formes et de couleurs différentes et variées. Et sache que la pire des punitions, c'est d'être frappé par la punition sans même le savoir, sans même s'en rendre compte. Et parmi les exemples de punitions qui frappent beaucoup de gens sans qu'ils ne se rendent compte, qaswatul qalb wa hirman ladhatil ibada, la dureté du cœur, ou le fait d'être privé de ressentir du plaisir dans l'adoration, ou d'être privé de l'khushu' fi salah, de l'humilité dans la prière, awil buka' min khashyatillah, ou d'être éprouvé par riya, l'ostentation, ou bien par le kibr, ila ghayri dhalika. Donc ne crois pas que tu y échappes. Non. Mais la cécité qui frappe ton cœur t'empêche de voir la punition qui vient de ton Seigneur. وقد يكون هذا العمى الذي أصاب قلبك من أشد العقوبات. Et peut-être que même cette cécité qui frappe ton cœur, c'est la pire des punitions qui puisse te frapper. Tu ne te rends même pas compte que tu es puni. Un exemple. Tous ici, personne n'aime souffrir. Personne. Des fois, ça t'arrive, tu fermes la porte sur tes doigts. Ça fait mal. Ou bien, le matin, tu te réveilles, tu as les yeux encore collés, tu as du mal à les ouvrir, et paf, tu tapes ton petit orteil là, contre le coin du meuble. Là, à ce moment-là, tout le bâtiment, le courant que tu as tapé ton orteil contre le coin du meuble. Et là, à ce moment-là, tu aimerais bien ne pas sentir la douleur. Tu dis, ce serait un super pouvoir que j'aimerais bien avoir. Ne être insensible à la douleur. Mais wallahi, mes frères, que être sensible à la douleur, c'est une ni'ma. Parce que c'est un signal d'alarme que tu donnes à ton corps. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi on a des poils? Pourquoi on a des poils, aïe docteur? Le poil, si vous remarquez, c'est un moyen de ressentir les choses. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi on a des poils? Ça sert à quoi les poils? Et Allah, il ne fait rien sans raison. Et ça, c'est bien, ça, c'est les fawaïd de l'ennui quand tu es au bled, quand tu es petit, tu vois. J'étais au bled, j'étais petit, et je me battais avec les mouches. Parce que les mouches au bled, elles sont dopées. Et j'ai remarqué que quand la mouche, elle était sur toi, sur une partie de ton corps où il n'y a pas de poils, tu la sens pas. Parce que tu as vu, quand tu veux te développer dans le massacre des mouches, tu développes des techniques, tu vois. Donc tu le laisses se balader sur ton corps. Et tu essayes de l'attraper comme ça ou de l'écraser. Bon, très souvent tu la rates, mais
Et j'ai remarqué quand je la voyais sur mon bras comme ça, que quand elle marchait là où il y avait les poils, je la sentais. Et quand elle passait là où il n'y avait pas les poils, je ne la sentais pas. Et là, j'ai compris que les poils, ils servaient d'alarme. Ça te signale le danger, il y a quelque chose. Et je l'ai compris encore plus. J'ai quelqu'un dans ma famille, il est tétraplégique. Afallahu anna wa anna. Et il a la moitié du corps inférieur qui est donc insensible à quoi que ce soit. Il ne sent rien. Un jour qu'il mangeait, il a renversé sur ses jambes de l'eau. Alors il s'est dit quoi? Je vais poser mes jambes sur le chauffage pour que ça sèche. Et il s'est endormi. Il s'est endormi. Et il a laissé ses jambes sur le chauffage. Eh bien, il a été brûlé. Je ne sais pas au 3e degré, mais je crois au 2e. Et c'est l'odeur du vêtement qui commençait à carboniser qui l'a réveillé. C'est pas ça, la douleur qu'il a ressentie. Toi, moi, imagine, tu es dans le noir, dans l'obscurité. Tu marches comme ça à tâtons, tu ne sais pas où tu mets les mains. Et ton épouse, elle a laissé la plaque allumée. Tu vas poser ta main dessus. La douleur va te permettre d'enlever ta main. Donc tu vas avoir mal, certes. Voilà, la douleur te permettra d'enlever ta main à temps pour ne pas que ce soit plus grave. Mais si tu ne sens pas la douleur, eh ben, tu vas la laisser dessus. Et tu vas te brûler sans t'en rendre compte. Et à la fin, les dommages seront pires. Même dans la douleur, il y a une faïda. Même dans la douleur, il y a une rahma. Et ne crois pas qu'être insensible à la douleur, c'est une ni'ma. Là, c'est exactement ce de quoi on parle là. C'est quand toi, tu es insensible aux punitions d'Allah Azza wa Jal, c'est en soi-même une punition. Qu'Allah, il t'enlève ça. Que quand tu penses au péché que tu as fait, au lieu que ton cœur il se serre, au lieu que tu éprouves du regret, c'est de la nostalgie, de la mélancolie qui prennent la place. Ah, c'était bien. Ah, je recommencerai bien encore. Non. Normalement, quand on pense à nos péchés, on devrait avoir le cœur qui se tord. On devrait se dire, je ne sais pas si ce péché-là, Allah me l'a pardonné. Je devrais retrousser mes manches et m'efforcer de faire des bonnes actions en espérant que ces bonnes actions-là serviront à effacer ce péché-là. Voilà qu'il non. Nous, on est là, on se rappelle. Ah ouais, je me rappelle. Ah, c'était trop bien. Ah, c'est seulement. Subhanallah. Mouchkila, wallah. Et then, quand il nous dit, à salam, que le péché, Allah Ta'ala, il retarde la punition, réfléchis bien à tes péchés. Ne les oublie pas. Ne les oublie pas. Comme il disait le poète, il disait Lam yansahu al-malakani hina nasitahu bal athbatahu wa anta lahin tal'abu. Les anges ne l'ont pas oublié quand toi tu l'as oublié ce péché. Au contraire, ils l'ont écrit noir sur blanc pendant que tu étais insouciant en train de t'amuser. Tu l'as oublié. Wa ma kana rabbuka nasiya. Wa inna alaykum لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Allah, il n'oublie pas. Et il y a des anges chargés de nous qui savent ce qu'on fait et qui eux aussi n'oublient pas. Il viendra un jour où la mémoire elle nous reviendra. Mais ce sera trop tard pour revenir en arrière. Al-Shahid, c'est une qaïda amma, c'est une règle générale. Le péché. Donc, d'où l'importance de se repentir régulièrement et de demander à Allah de nous pardonner et de faire les efforts dans les bonnes actions pour que ces actions-là effacent les mauvaises. Puis il nous dit, il y a 3 actions qui font office d'exception à cette règle générale. 3 actions dont la punition de celui qui les accomplit le touche ici-bas avant l'au-delà. Allah, il ne les retarde pas, elle le touche le plus rapidement possible. La première, al-Bari. C'est pour cette raison-là que l'auteur, rahimahullah, a cité ce hadith ici. Parce que dans Bab al-Bari, ta'addi, l'agression d'autrui. On a dit que cette agression, ça ne se cantonne pas seulement au fait de brutaliser quelqu'un, de lui faire du mal, physiquement. Mais c'est beaucoup plus large que cela. Ta'addi, c'est beaucoup plus large que cela. Wa al-i'anatu alayhi kadhalik. Et le fait d'aider quelqu'un à le faire rentre dedans aussi.
Donc, al-baghi, uqubatu sahibihi mu'ajjala. La transgression, la punition de celui qui l'accomplit, elle est accélérée. Elle le touche ici-bas. Al-baghi wa uquq al-walidayn. On a vu ensemble que le uquq en arabe, ça veut dire le fait de couper. ومنه سميت العقيقة لأنها لأن البهيمة تذبح parce qu'on va couper la veine jugulaire de la bête qui va servir de sacrifice à la naissance de l'enfant, l'aqiqa. Donc aqa, ça veut dire couper. Et uquq al-walidayn, c'est couper le lien qui te lie à tes parents. Donc ce qui te vient à l'esprit en entendant cela, c'est couper les ponts avec eux, mais ce n'est pas que ça. C'est couper les ponts avec eux, même si ce n'est pas en leur tournant le dos et en ne leur donnant plus signe de vie. Non, tu peux rester avec eux tous les jours, vivre sous le même toit qu'eux tous les jours, les voir tous les jours et vivre avec eux comme si tu avais coupé les liens avec eux. Comment ? En leur manquant de respect, en leur désobéissant, en leur faisant de la peine et du mal. Tout cela rentre dans uquq al-walidayn. Et donc, cette rupture du lien qui nous lie à nos parents est un péché tel qu'Allah il punit celui qui l'accomplit ici-bas avant l'au-delà. Et il lui précipite cette punition-là. Donc celui qui, surtout quand on est jeune, quand on arrive à l'adolescence, quand on est petit et qu'on est, comment dirais-je, faible, et qu'on est éduqué par nos parents et qu'ils emploient, des fois, ils font preuve de fermeté, par peur, on se soumet et on obéit. Puis quand on arrive à l'âge de l'adolescence et qu'on a notre poussée de croissance et que notre corps se développe, surtout en premier avec la mère, parce que la mère, elle est plus faible que le père. يعني عند طائفة من الناس سمعنا عنهم قديما ولم نجد لهم حسا كثرهم الله على كل حال donc la mère elle est plus faible que la femme elle est plus faible que l'homme physiquement et donc et en plus de cette faiblesse physique elle a cet excès d'amour vis-à-vis de l'enfant qui va faire qu'elle baissera les bras beaucoup plus vite devant l'enfant que le père. Et donc, l'enfant, au lieu de prendre ça comme une bonne chose et d'aimer sa mère encore plus, eh bien lui, il s'en sert comme une faiblesse et il, comment dirais-je, la retourne contre elle. Et donc, il lui manque de respect, il lui tient tête, il lui parle mal et ainsi de suite. Et elle, malgré ça, elle continue à l'aimer, elle continue à le chérir et à tout faire pour le satisfaire. Le père, lui, non. Le père, il a moins d'amour envers l'enfant que son épouse, même s'il en a quand même. Et il fait preuve d'une force physique qu'en général, la femme n'a pas. Donc, l'adolescente ne se permettra pas cela avec son père, notamment à la même période. Sauf si le père, il est âgé. C'est pour ça qu'on conseille nos frères de ne pas laisser trop d'espace entre eux et leurs enfants. Parce que quand tu auras 70 ans et que tu auras 15 ans, et après, s'il ne craint pas Allah, il ne fera qu'une bouchée de toi. Après, j'ai 70 ans, mais on a vu que, en général, beaucoup chez les Maghrébins en tout cas, comme ils se marient tard, eh bien, ils ont des enfants tard. Résultat, l'écart d'âge entre le père et le fils, il est large. Et donc, quand le fils il arrive à sa force, eh bien, le père, c'est là qu'il la perd. Sans faire de mauvais jeu de mots. Ala kulli hal, donc, l'enfant, il va profiter de cette faiblesse, soit physique, soit sentimentale, chez le père et la mère, et c'est là qu'il voudra lui monter dessus. Et à ce moment-là, qu'il se rappelle que la punition de celui qui coupe ce lien qu'Allah a mis entre lui et ses parents, elle s'abattra sur lui très rapidement. Très rapidement. Et encore une fois, combien de gens viennent nous voir, ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quand tu le vois arriver, tu sens que c'est quelqu'un qui a un peu de mal à s'intégrer dans la société. Et puis il vient te voir et te dit, voilà,
j'arrive pas à me marier, je vis encore chez mes parents, je ne trouve pas du travail, voici, voilà, ainsi de suite. Je crois qu'on m'a fait un aïn. Peut-être avant de penser au aïn, examine ton cas. T'es comment avec tes parents, toi? T'es bien avec eux? Et tes parents sont comment avec toi? Il faut des duas pour toi? Il faut bien réfléchir à ces choses-là. Disait l'imam Ahmed, rahimahullah, birrul ummahat mukaffir al-kaba'ir. Que la piété envers la mère efface, expie les grands péchés. Tu vois le pouvoir de cette bonne action? Comment il est puissant? Eh bien, toi, tu as fait de cette bonne action un moyen d'en faire un péché. En lui tenant tête et en lui manquant de respect. Ala kulli hal, donc celui qui n'obéit pas à ses parents, ne les honore pas, ne les respecte pas, eh bien qu'il sache que la punition d'Allah s'abattra sur lui très rapidement, s'il ne se repent pas. Troisième et dernière chose, qati'at ar-rahim. Donc là, c'est la rupture des liens de parenté. Ar-rahim en arabe, c'est la matrice, c'est le ventre de la femelle dans laquelle l'enfant se développe. Et pourquoi on a appelé les liens de parenté qati'at ar-rahim? Parce que c'est le lien qui nous unit aux membres de notre famille proche, avec lesquels on a une matrice en commun. On a un ventre en commun. Donc quand tu as tes frères et tes sœurs, qui vous avez été dans le même ventre, ce sont alors, après tes parents, les gens qui te sont le plus proches. Tes enfants sont unis à toi par le ventre de ton épouse, qui est leur mère, wa hakada. Donc, il y a deux façons de savoir qui sont les membres de notre famille les plus proches. Est-ce qu'on a un ventre en commun, près ou loin? Donc, loin, enfin, on va dire près, c'est celui de ta mère, puis après, il y a la grand-mère, donc ce qui va inclure les oncles et les tantes, ce qui va inclure les cousins et les cousines, puis après, il y a les ventres de tes sœurs et des femmes de tes frères, ce qui va inclure les nièces et les neveux, wa hakada. Puis on a les héritiers. Qui peut hériter de toi à ta mort? Donc là, pareil. Il y a le tronc commun, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants. Puis après, il y a les frères et sœurs, wa hakada, oncles, neveux, nièces, cousins, et ainsi de suite. Et là, tu vois, on a bien, nous les Maghrébins, dire hada bhal wuldi hada. Hadi bhal binti. Hein? Il va la voir, la fille de sa voisine, par exemple. Il l'a vu grandir. Ça, c'est vrai. Il avait 30 ans, elle avait 10 ans, elle avait 5 ans. Elle a l'âge de sa fille. Il lui faisait un bisou parce qu'elle est mignonne dans le bâtiment avec une sucette. Et puis il la laissait partir jouer dehors avec ses enfants. Et celle-là, 15 ans plus tard, elle devient une femme. Mais il veut toujours lui faire la bise. Il fait Ami Allah, il dit Machid Bensik. Il dit Bahal Bensi. Je dis ouais, mais il ne faut pas lui faire la bise, c'est pas ta fille celle-là. C'est tout comme. Je l'ai vu grandir. Ah, d'accord. Et quand tu vas mourir, elle va hériter de toi. Ah, ça, c'est le Joker, je vous le donne, ça, c'est un cadeau, ça. Je l'ai testé, ça marche. Hein? Elle va hériter quand tu vas mourir. Mais on appelle tes frères et tes enfants, on leur demande s'ils vont lui faire une part de l'héritage. Ah non, t'as vu, déjà ta famille, ils veulent exclure tes frères et sœurs, ils veulent les exclure pour pas qu'ils prennent l'héritage. Tu crois qu'ils vont rentrer quelqu'un qui n'est pas de la famille? Il n'y a pas de Bahal Bensi ou la Bahal Wuldi, il n'y a pas. Ça n'existe plus, c'est fini ça. Bref. Eh bien donc ces liens qui nous unissent au niveau familial, par le biais d'une matrice en commun, sont sacrés et ne doivent pas être rompus. Les rompre est un grand péché. Allah il dit dans le Coran وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ. Et ceux qui trahissent le pacte qu'ils ont fait à Allah après s'être engagés et qui rompent les liens avec ceux qu'on leur a ordonné de conserver et qui sèment le désordre sur terre. Voici ceux sur qui la malédiction se s'abat et à eux le pire des jugements. Ou là des châtiments, l'adab. Ad-dar, wa ulaika lahum su'ud dar. La pire des demeures. Et donc, ce n'est pas à prendre à la légère, al-la'na.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Hein? Allah il a fait le lien encore une fois ici entre la rupture de lien de parenté et la malédiction. Voici ceux qu'Allah il a maudit, il a aveuglé أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم, il les a assourdis et il a aveuglé leurs yeux. Ils ne voient pas. Et then, après il finit en disant sallallahu alayhi wa sallam يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. Ces trois-là, Allah il accélère la punition qui leur revient ici-bas avant de mourir. Mais est-ce que ça veut dire que dans l'au-delà, ils ne seront pas punis pour cela? Là, cette punition-là ne les épargnera pas de la punition de l'au-delà. Ils seront punis ici-bas et dans l'au-delà. Parce qu'il y a une différence entre la punition, al-uquba, et l'expiation, al-kaffara. Quand Allah il te punit d'une façon qu'il a légiférée pour le péché accompli, alors il ne te punira pas deux fois pour le même péché. Donc quelqu'un, mathalan, il médit, il entache l'honneur de son frère et dont le frère en question, dont l'honneur a été entaché, va se plaindre à l'autorité et l'autorité donc décidera de le punir pour cette diffamation et cette médisance en lui donnant un coup de fouet sur la place publique par exemple. Eh bien, cette punition-là lui servira d'expiation pour le péché accompli. Pour le péché accompli. Al-Shahid, c'est que ce hadith-là nous fait comprendre à quel point al-Bari min al-dhunub allati yanbaghi ijtinabuha wa anna alladhi bagha ala ghayrihi falyu'ajjil bit-tawbah qabla an yu'ajjila Allahu lahu bil-'uqubah. Ce hadith-là nous fait comprendre à quel point la transgression est un péché grave, ainsi que les autres péchés évoqués dans le hadith, et que celui qui est tombé dedans se précipite au repentir avant qu'Allah ne lui précipite la punition. Non. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحداء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأعصم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدل أو قال الجدع في عين نفسه. قال ابن عبيد الجدل الخشبة العالية الكبيرة. بارك الله فيك. هذا حديث موقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. تفضل. يقول فيه يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه. والإبصار النظر بدقة، فيختلف الإبصار عن مجرد الرؤية، فهو ينظر بدقة لأجل العثور على شيء يتحراه يلتمسه ويبحث عنه، ليس كمن ألقى نظرة في شيء بغير دقة فرأى شيئا. هذا يسمى الملاحظة، أن تجد شيئا بمجرد الرؤية فلاحظه. أما أن تدقق النظر في الشيء فتطيل النظر فيه حتى تجد ما تبتغيه، هذا إبصار. يبصر أحدكم ففيه معنى البحث، وكيف لا يكون كذلك؟ لأنه تكلم عن القذاة، والقذاة هو شيء صغير حقير لا يرى، يقع في العين فيؤذي صاحبها، أو يقع في الشراب فلا يراه حتى يشربه وما أشبه ذلك، سواء كان من الطبن أو من الطين أو من الوسخ أو ما أشبه ذلك. هذا هو القذاة، والمقصود أنه شيء صغير وحقير لا يرى، بل يحس أو يوجد على طرف اللسان أو ما أشبه ذلك. لذلك عبر بالإبصار دون الرؤية، لأن القذاة لا ترى إلا بدقة النظر، بالبحث الدقيق. وهذه القذاة
وهذه القذاة يراها أحدهم كما قال في عين أخيه، في عين أخيه، فيقول له في عينك قذاة وينبهه عن وجودها وهي فيه، فهو أدرى بغيره من غيره بوجودها، لكنه يخبره بها لأنه وقع في ظنه أن صاحب القذاة لم يشعر بها، وهذا مستحيل، فظن أنه أعلم بصاحب القذاة منه عفوا بها، وهذا مستحيل. وهذا يدل على أن هذا المبصر له عناية كبيرة بنفسه، حيث نزلها فوق منزلتها، وعناية صغيرة بأخيه حيث نزله تحت منزلته. وينسى الجذل أو قال الجذع، ومعناهما متقاربان، فالجذل أصل الشجرة الذي يقطع، والجذع ساق النخلة، فالجذع خاص بالنخلة، والجذل يعم جميع أصناف الأشجار. والشاهد هو ذلك الجزء من الأصل الذي يبقى بعد قطعه. وينسى الجذل أو قال الجذع في عين نفسه، فله في عينه ساق نخلة وهو كبير لا يمكن التغافل عنه، ينساه. والمقصود بالنسيان هنا الترك وليس الذهول، يتركه، لأن مثل الجذع والجذل لا يمكن نسيانه، فالمقصود تركه، يعلم وجوده ولا يلقي له باله فيتغافل عنه. لماذا؟ لأنه قد شغل نفسه بالقذاة في عين أخيه، والقذاة هنا عبارة عن عيب صغير، لأن العيوب ليست على منزلة واحدة فبينها تفاوت، فهو صاحب عيب كبير يعلم أنه موجود فيه لكن يتغافل عنه ويتناساه، لأنه شغل نفسه بالبحث عن عيوب أخيه وإن دقت وصغرت في النفس. وهذا الكلام ليس من أبي هريرة رضي الله عنه، بل رواه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: كان ذلك مكتوبا في الإنجيل: يا ابن آدم كيف تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجذع في عينك. ويؤيد ما ذكرناه قوله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وهذه الآية لها معنيان: المعنى الأول أن الإنسان على نفسه بصيرة، أحد ذو بصيرة عظيمة لا يخفى عليه شيء، ويطلع على جميع أحواله ولا يخفى عليه شيء، وسوف يخبره بذلك، وهو الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني أن الإنسان بصير على نفسه، يعني أعلم من غيره بعد الله عز وجل بمحاسنه ومساوئه، فهو أدرى بعيوبه، ومع هذا لا يلتفت إليها ويقول لصاحبه: أنت فيك كذا وكذا، مع أن المشار إليه أصغر مما هو معلوم فيه قبل ذلك. فنعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف من الناس.
Puis ensuite, وقبل الانتقال إلى الترجمة بقي أمر جدير بالذكر وهو سبب إيراد المصنف رحمه الله هذا الأثر في هذا الباب في باب البغي. ما علاقة هذا الأثر بالبغي؟ الجواب أن كونك تبحث عن عيوب أخيك وإن كانت صغيرة مع علمك بأن ما فيك من العيوب أعظم وأعظم نوع من البغي. فإياك أن تبغي على إخوانك بأن تبحث فيهم العيوب. فإذا علمت من أخيك عيبا فكن له أخا ناصحا خذ بيده واعتزل الناس وحاول ألا يسمعك أحد سواه وانصحه بالتي هي أحسن وإياك وطرده ورفضه وإياك واحتقاره حتى لا تعاقب بمثل ما عيرته به. واصبر لأن الإنسان إذا اعتاد العيب قد يصعب عليه تغييره في وقت سريع وقد يحتاج إلى وقت طويل ليصلح نفسه. فإياك أن تمل صاحبك لأنه بعد نصيحتك له رأيت منه أنه لم يتغير وربما لم يجتهد في تغيير نفسه، فإياك وتركه بل اصبر معه. وهذا مضمون قوله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب, dans le hadith suivant, le 592e, c'est une parole attribuée à Abu Huraira radiyallahu anhu. Parole dans laquelle une très grande sagesse nous est donnée. Il nous dit, radiyallahu anhu, l'un d'entre vous. Et là, le fait qu'il dise l'un d'entre vous, c'est comme s'il visait quelqu'un en particulier. C'est comme s'il y avait autour de lui des gens qui étaient connus pour ce à quoi il va faire référence par la suite. Et effectivement, ce genre de personnes-là ont toujours existé et existeront toujours. Et ce sont les proies les plus faciles à attraper pour le diable. L'un d'entre vous est capable d'apercevoir, ici on traduit en français apercevoir, alors que le verbe en arabe c'est absara. Et absara en arabe, il y a beaucoup de verbes pour exprimer le fait de voir. Ra'a, nadara, basura, absara. Dans Taha, quand Allah Ta'ala dit قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به بصرت إلى آخره. Ra'a, voir, nadara, regarder, et ainsi de suite. Donc chaque fois, le verbe employé aura forcément une différence avec son équivalent, son synonyme, même si la base c'est voir. Absara, c'est plus précis que basura. Absara, c'est observer quelque chose avec précision dans le but de trouver quelque chose. Un peu comme le laborantin avec son stéthoscope, son microscope, hein. Son microscope qui va mettre sur une fine lamelle de verre une goutte d'eau ou une goutte de sang. Ah, t'as déjà fait ça, hein. Et il va la passer sous donc son microscope et il va grossir l'image 100 fois, 200 fois, 300 fois pour trouver ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Eh bien, Absara, c'est un peu ça. C'est observer quelque chose méticuleusement, précisément, longtemps, dans le but de trouver quelque chose. La preuve vient confirmer ce sens-là, la suite de cette énorme sagesse. Al-Qadha. Al-Qadha, qu'est-ce que c'est ? C'est la poussière. Cette poussière-là qui te tombe dans l'œil et qui te gêne. D'un coup, comme ça, paf, tu te prends quelque chose dans l'œil, après tu te frottes. Mais c'est pas bien de frotter les yeux. Ça peut décoller la cornée. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt ouvrir et demander à quelqu'un de te souffler dans l'œil. C'est plus efficace. Donc, tu as une toute petite saleté, une toute petite impureté qui va venir se glisser dans ton œil et te pourrir la vie. Et ça, donc, généralement, justement, ça arrive beaucoup aux enfants, mais ça arrive aux adultes. D'un coup, il sent que son œil lui fait mal. Puis il demande à quelqu'un autour de lui, tiens, viens me souffler dans l'œil. Et puis l'autre, il vient, il regarde dans l'œil, il ne voit rien. Mais il n'y a rien.
écoute, je sais ce que je sais quand même, ce que je ressens. Il y a quelque chose. Et après, au bout de 3-4 souffles, eh bien, ça y est, la délivrance. Donc, cette chose-là, cette impureté qui va venir soit dans l'œil, soit dans la boisson. C'est pareil aussi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Des fois, un poil, un cil, un tout petit cheveu, tu vas tomber dans l'eau ou dans la boisson que tu es en train de boire. Tu vas boire et tu vas ressentir une gêne sur la langue. Des fois, c'est dans la gorge. Qu'est-ce que c'est ça? Tu ressens une gêne, tu ne sais pas c'est quoi. Alors tu vas prendre de l'eau, hein, tu vas gargariser, tu vas avaler, cracher, jusqu'à ne plus ressentir cette gêne-là. Et très souvent, qu'est-ce que c'est? C'est un poil, c'est un cheveu, c'est quelque chose d'infime, d'invisible, mais tu le sens. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Alors, on revient à l'exemple donné par Abu Huraira. Yubsiru ahadukum al-qadhata. Donc al-qadha, ça peut venir soit de la paille. Bon, on prend les éléments présents à l'époque où cet exemple-là a été donné. Ça peut être de la paille, ça peut être du sable, ça peut être des choses vraiment infimes. Un cheveu, comme on a dit tout à l'heure. Yubsiru ahadukum al-qadhata fi ayni akhihi. Dans l'œil de son frère. L'un d'entre vous est capable de déceler la poussière dans l'œil de son frère. وينسى أو وينسى الجذل أو قال الجذع. Et il oublie. Et là, le verbe nasiya en arabe, il a deux sens. Oublier, donc lorsqu'on ne se souvient pas, et délaisser, abandonner. Quand tu vois le verbe nasiya employé par Allah Ta'ala pour lui-même, c'est dans le sens de délaisser. Nasullaha fa nasiyahum. Il les a abandonnés, il les a laissés livrer à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'Allah il a nié l'oubli le concernant. La yadillu rabbi wa la yansa wa ma kana rabbuka nasiya. Ici, est-ce que c'est l'oubli ou le fait de délaisser qui est visé? Allahu a'lam, c'est le deuxième. Parce qu'il fait référence au jidl ou bien au jid'a. Ce sont deux termes très proches. En fait, le jid'a, c'est le tronc du palmier après qu'il ait été coupé. C'est ce qui reste du tronc après qu'il ait été coupé. Mais ça, c'est que pour le palmier. Le palmier. Le palmier. Le premier qui rigole. Le palmier. Mais le reste des arbres, quand on va les couper, eh bien le tronc qui restera, on l'appellera jidl. C'est juste la différence. C'est l'arbre. Quand c'est un palmier, jid'a. Quand c'est un autre arbre, jidl, c'est tout. Mais là, on fait référence donc, au tronc qui reste après que l'arbre ait été coupé. On est d'accord que c'est quand même imposant. C'est quand même quelque chose de grand, de visible. C'est-à-dire qu'il a un tronc dans l'œil, il le laisse, mais par contre, il est capable de voir dans ton œil à toi la poussière. Donc, bien entendu, ici, cet exemple-là a pour but de faire référence à des gens qui vont chercher les défauts des autres en étant conscients des leurs. Mais le problème, c'est que les défauts qu'ils vont chercher chez les autres, ils doivent les étudier, les observer, les analyser, parce qu'ils ne sont pas visibles. Ils sont tout petits. Mais le fait de se préoccuper de chercher les défauts des autres, lui font oublier les défauts qu'il a lui. Et là, dans l'image donnée aussi, il y a deux choses. Cette personne qui agit ainsi se voit au-dessus de l'autre, à laquelle il rappelle la présence de la poussière dans l'œil, comme si cette personne-là elle-même l'ignorait. Et moi, je sais que tu es comme ça, toi. Ah bon? Moi, je ne savais pas. Pourtant, c'est moi. Ouais, moi, je sais que tu es comme ça. Il se met au-dessus de lui pour lui rappeler une chose que peut-être même lui-même, il ignore. C'est pas possible. Normalement, on ne peut pas t'informer d'une chose qui est en toi. C'est toi le mieux placé que quiconque après Allah Azza wa Jal pour savoir quels sont tes défauts. Normalement. D'ailleurs, dans le Coran, il y a un verset qui va dans ce sens-là. Quand Allah Ta'ala dit Bal l'insanu ala nafsihi basira. L'être humain est envers lui-même très clairvoyant. Et ce verset a deux sens possibles. Basira, ici, clairvoyant, aura le sens du khabar de al-insan. Donc il viendra informer al-insan. Donc il concernera al-insan. C'est l'insan qui est basira.
Et là, les grammairiens m'ont dit, mais pourquoi, si c'est son khabar, il a le ta? Parce que le khabar doit s'accorder avec le mubtada en genre et en nombre. Et le mot insan, il est au singulier et il est masculin. Donc techniquement, ça aurait dû être basir et pas basira. Comme dans l'autre verset où Allah Ta'ala dit Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa inna قبلها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بصير il n'y a pas le ta ici c'est le alif c'est normal parce qu'il est مفعول به الثاني de جعلنا alors pourquoi il y a le ta ici? Ce ta là n'est pas la marque du féminin comme dans muslimun, muslimatun. Mais c'est le ta de l'exagération, ta al-mubalagha. Comme dans قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة تن. Est-ce que ici on parle de patiente? Non, de patient avec une grande patience. C'est le ta de al-mubalagha. Un peu comme quand on dit al-allamatu fulan Abdul Raouf. Ou bien on disait de Abu Huraira ar-rawiyatu. Le ta ici indique l'exagération dans l'attribut qui lui revient. Donc ici il est très au courant de sa propre personne, l'être humain. Il sait comment il est. C'est entre ses côtes. C'est lui qui sait comment il est. Deuxième sens, c'est que Basira, ça revient à quelqu'un d'autre. Que l'être humain, il a un Basira sur lui, qu'il observe et qui sait ce qu'il fait, et à qui rien n'échappe. Allah Azza wa Jal. C'est les deux sens du verset. Walakin, ici, le premier verset qu'on a donné, c'est celui qui correspond à ce dont on parle actuellement. C'est que l'être humain, il est très conscient de ce qu'il est. Donc ne crois pas, quand tu vas dire, ah toi, Allah yadik. C'est un peu comme on fait malheureusement quand on veut se conseiller les uns les autres. Il y a toujours un peu cette supériorité, cet orgueil, qui limite nous fait nous croire meilleurs que lui sous prétexte qu'on lui rappelle, ou bien peut-être même qu'on l'informe de ce défaut qu'il a. Ah, j'ai remarqué toi, tu rigoles trop. Et lui, pendant ce temps, il fait des crimes indescriptibles. Il est capable de voir le défaut chez son frère, même s'il est limite invisible à l'œil nu. Par contre, il est incapable de voir les siens. Tu crois qu'il les ignore? Non, il les connaît. Mais il ne veut pas leur accorder de l'importance et surtout leur donner du temps. Comme il disait القحطاني de Sanouniya, لا تشغل نفسك بعيب غيرك عن عيوبك فإنه عيبان. Ne va pas te préoccuper des défauts des autres. Quitte à oublier les tiens, ça te fera deux défauts. Te préoccuper des défauts de tes frères et oublier les tiens. C'est deux défauts. Des gens, tu vas leur dire, hey, tu connais Foulan? Ouais, lui, donne-moi 10 défauts qu'il a. Lui, il est comme ça. Il respire même pas. Il est plus capable, il est plus rapide dans l'évocation des péchés de ses défauts de son frère que peut-être dans le nom des sourates dans le Coran. Al-Baqara, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, non. Al-Baqara, Ali, je crois. Tu vois? Là, il galère, tu vois. Si je lui demande 10 jours de PSG, il est balancé, il ne réfléchit pas. Du compagnon, comme un frère m'a dit une fois, il m'a dit Abu Halifa Malik Shafi Ahmed. Je fais des compagnons, c'est des compagnons, bon, laisse tomber. Et Shahid, mais là je lui dis, mais le frère Foulan, lui, une fois il a dit ça, une fois il est parti là-bas, une fois il a dit ça, une fois il a pris photo avec lui, et une fois il a été là-bas. Masha'Allah. Al. T'imagines ça? Wallah, mouchkila, wallah. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو قال الجذع في عينه. Cette phrase-là, elle est trop vraie. Et Abu Huraira l'a dit à son époque, radiyallahu anhu. Et ne crois pas
que c'est lui qui en est à l'origine. Elle est plus ancienne que lui. Après, il est possible que, comme le proverbe le dit, at-tuyur ala ashkaliha taqa', yani que les oiseaux de même nature se posent sur la même branche. Tu peux, des fois, Allah va te faire penser à une sagesse, mais même si tu l'as jamais lue avant, mais elle existait avant toi. Donc calme-toi. Je sais pas, moi un jour j'ai pensé non. Tu as juste eu un éclair de lucidité dans ta pauvre vie, bien terne et triste et obscure comme le fond d'une grotte. Mais en dehors de ça, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, mais c'est vrai, c'est important ça, mes frères. Moi, une fois, je me rappelle, je suis tombé sur Internet, sur des gens qui reprenaient les paroles d'un prêcheur francophone, jeune. Un tel a dit, les pensées, les perles précieuses d'un tel... les frères, restez à votre place, tranquille, les frères. On n'est pas encore arrivé à un stade où il y a des perles précieuses qui sortent de notre bouche. Je ne sais même pas si c'était comestible, si quelqu'un voulait manger ce qui sort de nos bouches. Et si des fois les paroles qui sortent de nos bouches peuvent paraître jolies, voilà, c'est que du plagiat. Hein. On ne paye pas les copyrights. Hein. C'est pour ça que min barakatil ilm, nisbatuhu ila ahlihi. C'est pour ça que ce qui fait que ta science, Allah lui met de la baraka, c'est quand tu l'attribues à ceux qui l'ont dit. Te donne pas des lauriers qui ne te reviennent pas. Nous, on ne fait que répéter, nous. Mathaluna kamathali al-babbara aqluhu fi udunayhi. Notre exemple est comparable à celui du perroquet. Notre science, elle est dans nos oreilles. Elle n'est pas dans le qalb. On ne fait que répéter ce que les anciens ils ont dit. Nous, peut-être dans 40, 50 ans, balak, si Allah Ta'ala nous le permet. On est quel le frère, il a 20 ans, 30 ans, calme-toi. Même 40, 50 ans, hein, je ne m'exclus pas de ceux-là. Hasra, on avait 30 ans, hein, Youssef. Ce serait bien. Mais, le muhim, ce que je veux dire, c'est que les perles précieuses de Foulaine, les frères, Allah, il dit quoi? Tu crois vraiment que ce que tu as dit, toi, il n'y en a pas 20 000 avant toi, ils l'ont dit, mieux que toi en plus? Et dans leur bouche, c'était vrai. Toi, dans la tienne, Allah alam. Hein? Donc, من تشبع بما لم يعطه ألبس ثوب يزور كما قال عليه الصلاة والسلام. C'est pas des choses de prendre à la légère, wallah. Se rassasier avec ce qui ne te revient pas. Ça revient à faire faux témoignage 2 fois consécutives. 2 fois consécutives. Donc, pourquoi je raconte ça moi? Oui, je vous disais que c'était une sagesse qui était ancienne. Et que c'est possible que toi tu penses à quelque chose, j'ai une fois pensé ça, c'est comme des fois nous on va dire des phrases, tu vas trouver ça joli. Non mes frères, nous on n'a aucun mérite, on fait que répéter ce qu'on entend et ce qu'on dit. Et donc je disais, tu vas penser à une chose, mashallah, eh ben je t'assure, tu vas chercher dans les koutoubs, tu vas trouver la même chose. Et ça Ibn al-Qayyim il avait dit, rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim il disait, il prenait la parole, l'imam Ahmad il disait, Iyaka an taqula biqawlin lam yasbiqka ilayhi ahad. C'était l'imam Ahmad qui disait ça, rahmatullah alayh. C'est dans un contexte particulier. Prends garde à dire une chose dans laquelle personne t'a jamais devancé. Ça. Et ça, c'était à son époque où ça commençait, les innovations dans l'aqida commençaient à pulluler, à apparaître, à prendre le dessus. Cette phrase-là, elle était sortie dans son contexte. Ibn Qayyim, dans al-Muwaqqi'in, des années après, il dit, tu sais quoi, te fatigue même pas. Tu peux être sûr que tout ce que tu peux dire, quelqu'un, il l'a déjà dit avant toi. Ça, c'était l'époque d'Ibn Qayyim. Qu'est-ce qu'on doit dire à la nôtre? C'est que non seulement quelqu'un l'a déjà dit avant toi, mais il a dit mieux que toi. C'est sûr et certain. Donc ne laisse pas tes ailes pousser sur ton dos et commence pas à t'envoler loin. Tu risques de te brûler en t'approchant trop du soleil. Pour ceux qui connaissent la référence, ceux qui ne la connaissent pas, voilà, qu'ils arrêtent de lire des mangas. Naam. Donc Ibn Jarir, rahmatullah alayhi, il rapporte le hadith d'après Qatada, rahimahullah, il dit Qara'atu fil Injil. J'ai lu dans l'Injil, dans l'évangile, le livre qu'Allah il a révélé à Isa alayhi salam, la même phrase. L'un d'entre vous est capable de capter la poussière dans l'œil de son frère et il ne voit pas, ou bien il oublie, ou bien il délaisse le tronc qu'il a dans son œil. Après, il reste une dernière chose à voir, avant de... pas une dernière chose. Il faut savoir aussi que cette volonté de chercher le défaut de ton frère, ça c'est un signe que ce cœur qui est dans la poitrine de celui qui agit ainsi, il est noir comme la nuit. Il est noir comme le charbon.
et qu'il sache qu'il sera puni conformément au péché qu'il reproche au défaut qu'il reproche à son frère. Il a été rapporté dans le hadith que le prophète aurait dit alayhi wa sallam: Man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta yaf'alah. وقال كذلك وروي عنه أنه قال: لا تظهر الشماتة على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. Il a été rapporté que le prophète aurait dit alayhi wa sallam: celui qui critique son frère pour un péché ne mourra pas avant de l'avoir accompli lui-même. Et il a aussi dit: celui qui se réjouit, qui montre, qui manifeste une réjouissance quand il apprend que son frère a fait un péché ou quand il voit son frère faire le péché, qu'il sache qu'il est très probable qu'Allah l'épargne et qu'il t'éprouve. Il a même été rapporté qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: لو رأيت إنسانا يقع على كلبه لخشيت لو ضحكت عليه ألا أموت حتى أفعل مثله. Il disait radiyallahu anhu: si j'avais vu un homme copuler avec une chienne, j'aurais peur, si je me moquais de lui, de ne pas mourir avant de faire comme lui. Et wallah. Et ça, subhanallah, l'expérience, le waqi' nous l'a appris des centaines de fois. Combien ils se sont moqués en pointant du doigt les autres. Et après, ces gens qui étaient pointés du doigt, Allah il les a guidés, il les a améliorés et réformés. Et ceux qui pointaient le doigt se sont retrouvés encore pire que ceux qui le pointaient auparavant. On n'est pas à l'abri, mes frères. Donc quand tu sais que ton frère il a un péché haqqan ou qu'il a un défaut haqqan, comment se comporter avec lui? Prends-le par la main, ya akhi. Isole-toi avec lui, loin des yeux et des regards des gens, préserve-le, cache-le, ne fais pas de son affaire un scandale, ne dévoile pas ses péchés et ses défauts aux autres, et conseille-le avec douceur, patience, avec bonne exhortation et sagesse, et surtout patiente avec lui. C'est pas tu dis je l'ai conseillé et puis il ne m'a pas écouté, ben maintenant je m'en fiche. Là, la patience ça demande du temps. Si quelqu'un il a un défaut pendant des années, tu crois que tu vas lui dire toi une seule fois, ça va suffire. Ça se trouve, il lui faudra des années pour s'en désintoxiquer. Donc patiente avec lui. Et on est à une époque où mes frères, wallah, il faut patienter avec les gens. C'est pas comme avant les salafs, ils avaient cette capacité de contraindre les gens à se réformer en arrêtant de leur parler. Parce que c'était dur de se retrouver seul. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est toi qui vas te retrouver tout seul aujourd'hui. Donc si Allah Ta'ala il a voulu de toi faire de toi une cause pour réformer les gens, alors patiente avec eux et conseille-les et n'arrête pas. Et même si ça prend des années. C'est ça le sens du verset wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ils se recommandent mutuellement la vérité et ils se recommandent mutuellement la patience. Et je voulais finir sur un truc mais j'ai oublié c'était quoi. Hein? Ah, Allah yarda alik, fatah Allah alik. Juste pour finir, et là on pourrait se poser la question, qu'est-ce que cette parole-là a à voir dans le chapitre en rapport avec la transgression? On ne voit pas de transgression ici. Eh bien si. Chercher les défauts de ton frère, c'est s'attaquer à lui. C'est comme si tu l'agressais. C'est comme si tu lui faisais du mal. Alors, fais attention. Tout à l'heure on a dit que la transgression elle ne se limite pas seulement au fait d'agresser physiquement, de frapper, d'insulter, d'être brutal, d'être violent. Non, des fois c'est subtil. Tu es là, tu observes. Tu espionnes, et Allah il a dit Wala tajassasu, ne vous espionnez pas. Tu le suis, tu as une mauvaise opinion de lui, et wallahi, que si tu n'avais pas une mauvaise opinion de lui, tu ne l'aurais pas espionné. Et Allah il a dit quoi? Juste avant ça, Ajtanibu kathiran min adh-dhann. Éloignez-vous de beaucoup d'opinions et de suspicions. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Wala tajassasu. Ne vous espionnez pas. Tu es là en train de l'espionner. Attends, je vais voir. Attends, je vais le trouver. Attends, je vais voir. On a appris à des gens, wallah, haqqan, hein. Ils ont été jusqu'à chercher l'adresse IP de certaines personnes sur Internet pour aller réussir à retrouver, chercher leur boîte mail ou je ne sais pas quoi d'autre encore. À ce point-là. Et à la fin, il est heureux, il est fier, comme s'il avait trouvé un trésor, un diamant. J'ai trouvé ce avec quoi je vais le faire tomber. La bi'sa ma taf'alun. Et si vous croyez que c'est vous qui rabaissez les gens, c'est vous qui les élevez, vous n'avez rien compris. C'est Allah Ta'ala qui rabaisse et qui élève les gens. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا ولا يخفضنا ونسأله عز وجل أن يجعلنا
نبصر عيوبنا ولا نلتفت إلى عيوب غيرنا إلا للنصيحة في محلها. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.